So in previous classes we have solved these certain problems. If we have three events, three sets, on that basis we have solved the problems. So here also similar to the same type that we are going to discuss. A is a college awarded 38 medals in the football. So how many awarded for a football? That is 38. 15 for a basketballs and 20 in cricket. So these are the medals given to the players who play in the football, cricket, basketball and cricket. If these medals went to a total of 58 mans. So that is totally, if they have given for a 58 mans and only 3 men got the medal in all. So in Kotandre, only 3 men will got the all the 3 medals. All the 3 medals. So only 3 men. 3 ಮಂದಿ 3 ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದು ಸಿಕ್ಕೈತ್ರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದು ಸಿಕ್ಕೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ದು ಸಿಕ್ಕೈತ್ರಿ. So they are the 3 medals of all the 3. So in all the 3 sports, how many received the medal? Exactly 2 of the 3 sports. How many? So that is a man got, that is the exactly 2 of the 3 sports. 3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಗೊಂಡಾರ್ರಿ, that we have to calculate. For this, without the Venn diagram we cannot solve this problem. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? Venn diagram. So with that only we can solve it. So this is a circle which we call it as a set, which we first will call it as a football. F ಅಂದ್ರೆ football. So next, so this is called as the, so for this we call it as a cricket. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ cricket ಅನ್ನಂದ್ರೆ. Next we come to that is the, this is as a, so that is a basketball, B we call it. So here we have to find out, that is F they have given total F, that how many medals went, that is 38 medals for this, and for a basket that is 15 medals total together all this. So and 20 for this, 20 for this cricket. So what we have to find out here, so this exactly, this is exactly 2. If we take that, it will become a 3. So this is a 3, already they have given 3 persons, adan kottaga 3 mandi. So ಇವಕೂರ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. We have to find out these things exactly what I am stating, no, that we have to calculate how many members are there total, so that who receives exactly 2 medals, exactly 2 games. So for them, so exactly, see, we will name them first. So for this as a exactly F. So for this exactly cricket player, that we'll call it as B. Exactly that is a basketball player, we'll call it as a C, small c. And that exactly 2 games. Exactly 2 games means we'll name that is a D. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? D ಅಂತ. So that is F and B. Only F and B they will play. They will take the medal in both basket and football. And that who takes in football and cricket, ಅದ್ರಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇ ಅಂತ, ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಫ್, and for this we will call it as a H, that who plays, that is A. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, the given things. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. So what is the given? So that we have to write. Given, what they have given? Number of that who plays the football, who got the medals in the football. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರಿ? Number of F, number of football player who got the medal, that is 38 members ಅದ, ಹೌದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? Number of so medals got in a cricket player, that is how many? 20. That is n of c is equal to ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರಿ? 20 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂದವ್ರಿ? n of b, that is equal to 50
ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಆಫ್ ದಿ 3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಗೇಮ್ಸ್, ಇದೊಂದು 3 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ದೇ ಆನ್ಸರ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಆಫ್ ದಿ 3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಫ್ ಡಿ ಇ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಕಾಮನ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಅದ ಕಾಮನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಚ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀರಿ, ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣಲ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿ ಬರೀರಿ, ಎಫ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹೌದಲ್ರಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು, ಎ ಇ ಎಚ್ ಡಿ. ಹೌದಲ್ರಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to how much, that is 28. Okay. So but here what we required, that is very important here. So next ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, total. If the medal went to the total number, that is 58 men. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 58 ಮಂದಿ ಅದಾರೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಎಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿ is equal to, that is 58. that is given and you have required that. ಇಲ್ಲಿ h ಗೊತ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. What about this? D it is. So you know h. So then what happens? A plus E plus D is equal to, so h ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 38 minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 35. Name it as equation number 1. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ equation number 1 ಅನ್ನು. Next n of c ಕೊಟ್ಟಾನ. n of c ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, n of c ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, n of c is 20. ಹೌದಲ್ಲ. 20 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ n of c this. ಹೌದಲ್ಲ. So that is b plus f plus h plus e is equal to ಎಷ್ಟು ಐತಿ, 20. ಅಂದ್ರೆ h ನ ಕಡೆ ಬೇರೆ b plus f plus h ಏನಾಗುತ್ತೆ, e sorry, e is equal to 20 minus h. 20 minus h ಅಂದ್ರೆ 20 minus 3 17. ನೇಮ್ ಇಟ್ as 2. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n of b ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ n of b, so that is c plus d plus h plus f. c plus d plus h plus f is equal to ಎಷ್ಟು, 15. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ h ಗೊತ್ತೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ c plus d plus f is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 minus 3. 15 minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is equal to 15 12. Name it as 3. So next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, that is union ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. union ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. So we know that is n of f union c union d. b sorry it is b ಅಂದ್ರೆ b, it is b. ಏನೈತ್ರಿ, n of f plus n of ಏನೈತಿ, n of c
plus n of b ಹೌದ್ರಿ minus n of f intersection c ಹೌದ್ರಿ plus n of f intersection c ಆಯ್ತು n of minus n of f intersection b minus n of b intersection c plus n of f intersection c intersection b ಹೌದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೌದಲ್ಲ ರೌಕರ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು ಇದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 58 ಕೊಟ್ಟಾನ f ಎಷ್ಟು ಐತಿ 38 c ಎಷ್ಟು ಐತಿ 20 plus 20 plus 15 minus ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ n of f intersection c plus n of f intersection b plus n of b intersection c plus n ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 3 ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಈಗ ಇವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ I will rub this. So ಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ ಇವು ಬೇಕಾದವ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಇರಲಿ ಈ 58 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 38 ಪ್ಲಸ್ 58 ಐತೆ 58 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 ಪ್ಲಸ್ 18 ಆಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ n of f intersection c plus n of f intersection b plus n of b intersection c is equal to ಎಷ್ಟೈತಿ ಇವು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋರಿ 58 ಹೌದ್ರಿ ಸೊ 15 plus 3 18 so that 18 is left. So now here what we needed exactly two games ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದೈತ್ರಿ ಈ ಸದ್ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಿ f plus h ಹೌದು f plus h d plus h plus e that so f intersection c ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ 18 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ f intersection c ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ f intersection c ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ e plus h so that is e plus h plus f intersection b f intersection b d plus h plus ಇದರದ್ದು f plus h is equal to 80 ಎಷ್ಟಾಗಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಲಿ 3 ಆಗ 3 9 ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕವೇನ ಸೊ e plus d plus f h plus h 3h so plus 3h is equal to 80 e plus d plus f is equal to 18 minus 3h so e plus d plus f is equal to h already ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ h ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ h ಎಷ್ಟೈತಿ 3 into 3 9 18 minus 9 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 9 so that is e plus d plus f is equal to 9 so this completes the problem so what we got so how many
So that is the men's gets, that is exactly 2 is totally 9 peoples, or a 9 men's who gets, that is exactly 2 medals in 2 games. So that completes. So next we'll see, that is the there are 200 individual with a skin disorder 120 had 120 been been exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2 and 30 to both the chemicals C1 and C2. Find the number of individuals. Find the number of individuals exposed to, that is 3 questions we are getting. So let me take, that is chemical C1 but not chemical C2. So first we will discuss about this, and later we move to the second question. The second question is that chemical C2 but not chemical C1. So first, before finding that, so there are 200 individual with a skin disorder. So we have a skin disorders in, so totally there are 200 individual skin disorders are there. In that 120 had been exposed to the chemical C1. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ C1. ಆ C1 ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇನ್ 50 so to the chemical and 30 to the both the chemical C1. ಅಂದ್ರೆ 50 ಏನಾಗೈತ್ರಿ chemical C2 ಕ 120 ಏನಾಗೈತ್ರಿ chemical, so that is the C1. Next 30 to the both the chemical C1 and C2. ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನೈತ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಐತೋ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಐತೋ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ 120 plus 50 C1 and C2 ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 170 exceed this, so it is exceeding, then it is called as a universal. U ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂತ, so it is given that is a union, universal set, not the union ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. We have to find out the union. So for that, so next we come to that is the question. So let me take that is the two sets. So this is a chemical C1 right, ಇದು C2.
The skin disorder due to. ಅದಕ್ಕಿಂತ better we name them as a sets. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು set ಅನ್ನೋದು. ಇದು that A is a set of the people who have a disorder by the chemical C1. ಏನ್ರಿ A is the people exposed to the chemical people who exposed to the chemical C1. C1 expose ಆದವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರೆ A set ಅನ್ನೋದು. Next B is a set of a people who exposed due to the chemical C2 ಗೆ expose ಆದವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಬಿಟ್ಟಾರೆ ಯಾವ. ಸೊ n of A ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ n of A is given, that is 120, and n of B is given how many, that is 50, and n of A intersection B is given, that how many, 30, and n of U is given, so that is 200. So now here, so we have this, it is a bunch of people which containing 200 adraga skin disorder due to the C1 chemical is this much, and this is skin order due to the C2. Idu C1 re, idu C2 ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಬಟ್ ನಾಟ್ C2. ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಎರಡರಲ್ಲೇ ಆದವರು ಅದಾರ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದ, 30 ಮಂದಿ ಅದ. ಅದು ಓನ್ಲಿ C1 ಅಂದ್ರೆ ಇದಷ್ಟೇ. ಇದಂದ್ರೆ ಏನು, A minus B ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ we know that we have to find out, that is n of A minus B ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. that is only A but not B ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ A minus B ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. n of A minus B ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, n of A minus n of A intersection B. A ದೊಳಗೆ A intersection B ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, A minus B. A ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ 120 minus n of A intersection B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ 30, that is equal to ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತ್ರಿ, so 90 ಆದಲ್ರಿ. so n of A minus B is 90. ಹೌದ್ರಿ. so we completed the one question. Next we come to that is the second question. It is asked that, what is the second question, chemical C2 but not chemical C1. so what they asked, that is chemical C2 but not C1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು, that is nothing but B minus A ಅನ್ನೋದು. so that we have to find out chemical C2 but not C1, it means B minus A ಅನ್ನೋದು. ಬರೇ C2 ಇದು ಬೇಕು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, B ದೊಳಗೆ A ಬರಬಾರ್ದು, A ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು, B minus A ಉಳಿತು. so that is n of B minus A ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we know that already formula. so that is n of B minus n of A intersection B. so n of B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ 50 minus n of A intersection 30. so 50 minus 30, that is equal to 20. so n of B minus A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತ್ರಿ, 20 ಸಿಕ್ತು. so ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಆರ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ C1 or C2, that is third problem. chemical n of A union B they asked, n of A union B ಏನೈತ್ರಿ, n of A union B n
n of b minus n of a intersection b. n of a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? So that is given 120 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. b ಎಷ್ಟೈತಿ? plus 50 ಕೊಟ್ಟಾರೆ minus a intersection b ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? 30 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 170. 70 ಒಳಗೆ 30 ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? So 140 ಉಳಿದ್ರಿ. So that is 140 people. So 140 people they affected due to the any one of this. So either C1 or C2. So we have already studied about the sets, subsets, all the things have been over, and also about the elements. If we have elements, how to state with respect to the set we have already known. Suppose if we have a set, A is a set, I consider 1, 2, 3, 4. If I want to say that, so about 3, what you will say about 3? So 3 is an element, it is a number. So what we can say about this 3? 3 is there in where? A or not? Is there? So if this element is in A, so what we say that belongs to A we will say. For element what we say? Belongs to. Suppose if we made it as a subset, as a set, so then what you will say? If we made that element as a set, element in a set ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ belongs to ಬರೀತಿರೋ ಏನು ಬರೀತಿರೋ? So it is a subset. It is a subset. So clear? If we have an element, what we say? Belongs to. If we have a set of that element, it will become a what? Subset. Okay, it is clear. So if we have an element, we will say it is belongs to. If it is becomes, it made it as a set, it is a subset. About this, suppose if we have that is A union B. A is a set, I will take that is 1, 2, and B is another set, we will take that is 2, 4, and I will write that is A union B. A union B. Union B is equal to, both are equal. So what we have to state without repetition, we have to write. See here, suppose if I take 1 is belongs to A union B. If 1 belongs to A union B, what you will say that if 1 belongs to A union B, 1 ಏನರ A union B ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಟ್ ದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಏನಿರ್ಬೋದ್ರಿ? A ದಾಗರ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ? B ದಾಗರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ A1 belongs to A or ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ ಆದ 1 ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? belongs to B. This is a problem. Suppose ಈಗ ನೋಡ್ರಿ A intersection B ತೋರ್ತೇವೆ. A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is common is 2 ಆಗುತ್ತೆ. A intersection ಈ 2 ಏನೈತ್ರಿ? A intersection B ದಾಗ ಐತ್ರಿ, belongs to A intersection B. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ? A2 A ದಾಗ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತು B ದಾಗ, ಎರಡರಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಾಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ದಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ?
ಯಾವಾಗರ ಒಂದ್ರಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಬಿದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಆರ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಎದಾಗರ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರ ಬಿದಾಗರ ಎದಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಬಿದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆದ್ರೆ ಎದಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟೂ ಎದಾಗೂ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಬಿದಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಟೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎರಡರಾಗೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದ್ರಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ರಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವು ಅವಕೂರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಂಡೇ very well about the set and on the Monday I am going to take the test for you. I will send through the WhatsApp for you and you have to write and the classes are going to continue. But you have to write and send me whatever the answer you have got that. So I am asking you the question what I have discussed from set beginning to till whatever the so syllabus is covered you have to write the test. I will give you one day as an so that is there is no class for you tomorrow ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾಳೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ after 7 you can call for me so at early morning or after 7 you have to call for the if we have a doubt ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಡೇ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಾಕ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಅ ಸೆಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ so next we discuss the problem regarding this ಇವು ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗೈತ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎ ದಾಗರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ದಾಗರ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ದಾಗೂ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿ ದಾಗೂ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶೋ ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ show that A union B is equal to A intersection B implies A equal to B. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಬಿ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಎದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ದಾಗ ಬಿ ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಎ ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಬಿ ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಬಿ ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ದಾಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ದಾಗ ಇರಬೇಕು ಬಿ ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ದಾಗ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ ಬಿ ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ದಾಗ ಅದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಎ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ರೀ ಬಿ ಎ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತೋರಿಸಿದೇವಿ ಅಂದ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾದವು A equal to B. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವು A equal to B ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ A ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ B ದಾಗ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಬಿ ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ದಾಗ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಿವನ್. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ two sets and intersection of two sets are equal. For this problem we are not possible to take the elements ತಗೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ಕುರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಸೆಟ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೇಳನ್ರಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕೇಳನ್ರಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ತೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇವಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. Suppose we consider one element here. ಇದ್ರಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೌದು. let we consider x belongs to a union b. x belongs to a. First ಇರೋದು a union b. So x belongs to a union b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಇದು, ಅದು x belongs to a or x belongs to what, b. ಅದು a ದಾಗ ಇರಬಹುದ್ರಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ b ದಾಗ. ನಾ ಈ ಸದ್ದ ಏನಂತೀನಿ, a ದಾಗ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ implies if x belongs to a, if x belongs to a, so x must be there in a union b ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. a union b ಎದು ಕೊಟ್ಟ ಈಕ್ವಲ್ ಐತೆ. So it implies that x belongs to a union b is equal to what, a intersection b. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. x a ದಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it implies that x belongs to a union b and x equal to, already we have taken that is agree. So it implies that x belongs to ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, a intersection b ದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. x a intersection b ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ a ದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, b ದಾಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ a ದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, x a ದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, a ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ b ದಾಗೂ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದ್ರಿ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ, a ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರ a ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ b ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರ x ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, b ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ x belongs to b. ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ a ಅಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಎದ್ರಾಗ ಬಂತು x b ದಾಗೂ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ a ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, b ದಾಗ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ a ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ b ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ a ಏನಾಗುತ್ತೆ, b. It implies that a is a subset of b. So that is the first. ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ನಮಗೆ. x belongs, ಈಗ if x belongs to b ಅಂದ್ರೆ x ಎಲ್ಲಿವ್ರಿ, belongs, x belongs to b ಅಂದ್ರೆ x belongs to, we know that x belongs to a union b is equal to a intersection b. ಇದ್ರಾಗ ಇರಬೇಕಲ್ರಿ, ಹೌದು. ಯೂನಿಯನ್ ದಾಗಂತೂ ಐತಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕಲ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ x belongs to a intersection b. ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, x ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ, b ದಾಗ ಐತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, a intersection b ದಾಗೂ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದ್ರಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ a intersection b ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ b ದಾಗ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, a. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು,
ಎದಾಗೂ ಐತಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಎದಾಗ ಐತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಸೊ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಬಿ ದಾಗೂ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎ ಬಿ ದಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನೈತಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್. therefore b is a subset of a, named as 2 from 1 and 2, from 1 and 2. So what you can say, a b subset, b a subset ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ equal. So therefore a equal to b. So this completes the problem.